नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हल्लाशेरी ਅਤੇ सहयोग नाल लोग मुश्किल तो मुश्किल चुनौतियां ते जित हासिल कर सकते हैं। निर्मला सीतारमन ने RBI के केंद्रीय बोर्ड नूं कीता संबोधन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अनुसार अंदरूनी सुरक्षा की मजबूती तो बिना कोई भी देश महान नहीं बन सकता। कहा धारा 370 हटन तो बाद जम्मू कश्मीर विच अतवाद दीआं घटनावां विच कमी आई है। नागपुर क्रिकेट टेस्ट विच भारत की पहली पारी 400 दौड़ां ते सिमटी, 223 दौड़ां की अगेत। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो सुनेहे राहीं अहमदाबाद विच इंडियन एसोसीएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की 60वीं कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन किया। इस मौके बोलदे उन्होंने कहा है कि फिजियोथेरेपिस्ट न सिर्फ सरीरक सट का इलाज करता है, सगों मरीज नूं मनोविग्यानिक चुनौती नाल नजिठण की हिम्मत भी दिंदा है। इस किते की शलाघा करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा है कि किस तरह नाल लोड़ दे समय विच सहायता मुहैया करवाउण दी यही भावना शासन विच भी सार्थक साबित हुंदी है। बैंक खातिआं, पखानिਆਂ, नलके दे पानी, मुफ्त डॉक्टरी इलाज और समाजिक सुरक्षा वर्गियां बुनियादी लोड़ां दी व्यवस्था का जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये उपराले देश के गरीब और मध्य वर्ग के लोगों नूं सुपने देखण दा हौसला दे रहे ने। ऐसे समय में फिजियोथेरेपिस्ट केवल उसका इलाज नहीं करता बल्कि उसे हौसला भी देता है। साथियों, अक्सर मुझे भी आपके प्रोफेशन से, आपके प्रोफेशनलिज्म से बहुत प्रेरणा मिलती है। अपनी फील्ड में आपने ये जरूर सीखा होगा कि चुनौतियों से ज्यादा मजबूत आपके भीतर की ताकत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नूं उन्हां दी जयंती ते श्रद्धांजलि भेंट की। एक ट्वीट दे विच उन्हां कहा कि देश की तरक्की और गरीबां की सेवा विच पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान नूं हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल तो प्रेरणा लैके अज भी लगातार सरगर्म ने तां जो समाज के वांझे वर्ग नूं भी विकास का लाभ मिल सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1953 तो 1968 तक भारतीय जनसंघ के आगू सन। उन्हां दा जन्म 15 सितंबर 1916 नूं मथुरा के नंगला चंद्रबन पिंड के ब्रिज खेतर विच होया सी। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नूं नमन करदिआं कहा कि मोदी सरकार पंडित जी वालों दिखाए गए रस्ते ते चलदिआं विकास की धारा नूं हर किसे तक लिजाण लई वचनबद्ध है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने RBI के केंद्रीय बोर्ड नूं संबोधन किया। मगरों नवी दिल्ली विच RBI गवर्नर शक्तिकांत दास नाल सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदे उन्होंने कहा कि पिछली मुद्रा नीति बैठक दौरान पौन पानी विच तब्दीली बारे चर्चा हुई सी। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन जंग दे चलदिआं तेल कीमतां विच वाधा दर्ज किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन ते जोर देने का मंतव अंदरूनी सुरक्षा नूं मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा है कि अपने 3 मंत्रां जागरूकता, तैयारी और लागू करन दे तरीके नाल ये मिशन पुलिस नूं हैड कांस्टेबल तो लैके DGP तक तकनीकी विज्ञानवान बनावेगा, जिस नाल सुरक्षा दस्ते आने वाले दिनों में किसी भी चुनौती का सामना करन दे योग बन जाएंगे। हैदराबाद विच सरदार वल्लभ भाई पटेल नैशनल पुलिस अकैडमी विच पासिंग आउट परेड दौरान IPS प्रोबेशनर्स दे 74वें बैच नूं संबोधन करदिआं शाह ने इन्हां IPS प्रोबेशनरां नूं अमृतकाल दा बैच दस्सिया। अकाउंटेबल पुलिसिंग की मिसाल भी कायम करनी होगी और अप्रोचेबल बनकर पुलिसिंग को सुगम्य बनाना पड़ेगा। स्थानीय भाषा का महत्व, स्थानीय भूगोल, स्थानीय इतिहास और स्थानीय संस्कृति को पढ़े बगैर हम कानून और व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते हैं। संविधान की आत्मा
व्यक्ति है, संविधान की आत्मा नागरिक है, संविधान की आत्मा नागरिक के अधिकार है। इसी को लक्ष्य में रखकर संविधान की और कानून की सभी धाराओं का हमने व्याख्या करना होगा। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਤਵਾਦ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IPS ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 37 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 29 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 187 IPS ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 2 ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕੰਮਲ 34 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੋਲਿੰਜੀਅਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ G20 ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ G20 ਦੇ वसुदेव कुटुंबकम थीम तहत काम करता है। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਾਲਮ ਨਿਵਾਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਫਸਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਜੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਰ ਈਸ਼ੀ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨੁਪਮਾ ਪਟਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਲਟ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅੱਜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁਲੀਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਅਤੇ NTR ਮਾਰਗ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਟਰੀਟ ਸਰਕਟ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਈ ਰੇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇਸ ਦੌੜ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 27ਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। 2.83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭੱਜਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਟੀਮਾਂ ਦੇ 22 ਡਰਾਈਵਰ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਬੋਰਡਰ ਗਵਾਸਕਰ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ 400 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 177 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 223 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 120, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ 84 ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ
ਨੇ 70 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 42 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।